Dear students, yesterday we seen that linear equation in two variable कसं सिम्प्लिफाय करायचं. पहिली मेथड इक्वेटिंग कोइफिशियंट. तर त्या मेथडमध्ये आपल्याला पाहायचं काय होतं, कोणाचं कोइफिशियंट सेम आहे. इथे पाहतोय आपण एक्सचा कोइफिशियंट 2 आहे, इथे पण एक्सचा कोइफिशियंट 2 आहे. दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. आता हे 2x आहे, हे 2x आहे, दोघांनाही साइन काय सेम आहे, बरोबर. तर ह्या दोघांना मला कॅन्सलेशन करायचं आहे. कॅन्सलेशन करायचं आहे दॅट मीन्स आय हॅव टू चेंज द साइन. चेंज साइन करायचं आहे म्हणजे ते काय असतं, त्याला इट इज नोन ॲज सबस्ट्रॅक्शन. ओके, that means I am subtracting this equation second. I am writing it as equation 1. This is equation 2. Subtracting equation 2, that means changing the sign. Plus minus, plus converts to minus, plus converts to minus. This plus 2x minus 2x get cancelled. Now remaining is minus 3y and minus y. Both terms have same sign. दोघांनाही सेम साइन आहे. सेम साइन आहे म्हणजे काय होईल, addition 4y. आंसर हैज अ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर कौन है, 3 है, उसका साइन माइनस इज इक्वल्स टू. हियर 9 हैज अ प्लस साइन, हियर 13 हैज अ माइनस साइन. बोथ हैव अपोजिट साइन. एज they have opposite sign, there is a subtraction. 13 minus 9, that is equals to 4, and answer has a sign of greater number, minus 4. This minus sign get cancelled. Remaining is 4y is equals to 4. That means y is equals to 4 by 4, that equals to 1. The value of y is 1. Now to obtain the value of x, मला x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तर मी ही y ची व्हॅल्यू एक तर 1 मध्ये ठेवेन किंवा 2 मध्ये ठेवेन. मला छोटं दिसतंय 2 म्हणून मी 2 मध्ये ठेवतोय. पुट y is equals to 1 in equation 2. The second equation is 2x plus y is equals to 13. Okay, now I am replacing this y by 1. The remaining term will be as it is, 2x plus 1 is equals to 13. Okay, the shifting, this one I am shifting to the right hand side, it will become 13 minus 1. The left hand side will be 2x. That means 2x is equals to 12. X is equals to 12 by 2, that is 2 1 to 6. The value of x is 6. Now our solution is 6, 1. Are you getting this one? The answer of third question. Okay, third bit from question number 2. Similarly, in the question number 4, this is my equation 1, this is equation 2. First we have to see the coefficient of any one term is same or not. The coefficient of m is 5 and the coefficient of m is 1. The coefficient of n is 3, the coefficient of n is 6. That means any one equation doesn't contain any coefficient same. किसी भी वेरिएबल को कोएफिशिएंट सेम नहीं है. तो मुझे करना क्या पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. तो किसका करेंगे, m का करेंगे या n करेंगे, अपने दिल पर, our wish. So I am doing the coefficient of n is same. The coefficient of n is 3 and the coefficient of n is 6. Okay, the coefficient of n is 3 and coefficient of n is 6. That means the LCM of 3 and 6 म्हणजेच 3 आणि 6 च्या पाड्यामध्ये येणारी कॉमन संख्या, 3 आणि 6 च्या पाड्यामध्ये कॉमन येणारी संख्या कोण आहे, 6. तर इथे मला काय करावं लागेल, 3 च्या ठिकाणी 6 आणायचंय. तर इथे 6 आणायचंय म्हणजेच काय करावं लागेल, या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. दॅट मीन्स आय एम मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. मी इक्वेशन 1 ला कितीने मल्टिप्लाय करतोय, 2 ने. का करतोय, कारण की मला n चं कोएफिशिएंट 6 आणायचंय. 2 ने मल्टिप्लाय करतोय. एकाला करायचं का, नाही, सगळ्या टर्मला मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर 2 into 5 10m, 2 into 3 6n, 2 into 19 38. पॉइंट क्लिअर होते. मी 5 ला पण मल्टिप्लाय केलं, 3 ला पण केलं, 19 ला पण केलं. सेकंड इक्वेशन मी त्याच्या खाली ॲज इट इज लिहितोय, m-6n इज इक्वल्स टू -7. ओके, आता हे -6n हे -6n कॅन्सल होईल का, नाही, कारण की त्यांचं दोघांमध्ये कोणतं साइन आहे, सेम साइन आहे.
कॅन्सलेशन होण्यासाठी त्यांच्यामध्ये कोणतं साईन असायला पाहिजे? अपोजिट साईन. अपोजिट साईन आणणं म्हणजेच काय करणं आहे? सबस्ट्रॅक्शन. सो आय एम रायटिंग इट ॲज सबस्ट्रॅक्शन. ओके. बाय सबस्ट्रॅक्शन I am changing the sign. Changing the sign means m has plus sign, so I am converting minus. 6n has minus sign, I am converting into plus. Minus 7 I am converting into the plus. That is minus 6n plus 6n get cancelled. Now remaining term 10m minus m. 10m minus m मतलब 10m में से एक m निकल गया, 9m बचा, is equals to 38 प्लस 7. 7चा साईन आता मायनस नाही प्लस, त्यानं रंग बदलला, साईन बदलून घेतला, मायनसचं काय झालं प्लस. तर 38 प्लस 7 किती झालं? 45. दॅट इज m इज इक्वल्स टू 45 बाय 9. 9चा टेबल येतो? हां, 9 1 जा 9, 5 जा. ओके, गुड. द व्हॅल्यू ऑफ m इज 5. ओके, दिस वन शुड बी हियर. नाउ to find the value of n, I am replacing or substituting or putting the value m is equals to 5 in any equation, either in 1 or 2. I am replacing by of equation 2. कोणत्याही ठेवू शकतो, मला जे छोटं वाटतं ते मी करतोय, काम मोठं कशाला करून घ्यावं. तर मी m5 minus 6n is equals to minus 7. Got it? क्या करता हूं, ये माइनस 6n को आई एम शिफ्टिंग दिस माइनस 6n. कोई भी शिफ्ट होता है तो विथ साइन शिफ्ट होगा, प्योर नंबर शिफ्ट नहीं होगा. और ये माइनस 7 इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इक्वेशन क्या चेंज होगा? 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6n. 5 प्लस 7 12. 12 इज इक्वल्स टू 6n. तो वैल्यू ऑफ n क्या होगी? वैल्यू ऑफ n विल बी 12 बाय 6 1 जा 6 2 जा, डिवीजन होगा ना, तो n की वैल्यू 2 आ गया. तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट m की वैल्यू, पहला वेरिएबल m है ना, तो मैं m की वैल्यू 5 लिख रहा हूँ और n की वैल्यू 2 लिख रहा हूँ. गॉट इट? ओके. अब मैंने आंसर निकाला. ये देखो अलजेब्रा में यहाँ पे एक हमारे पास क्रॉस मेथड है कि मैंने जो आंसर निकाला वो राइट है कि रॉन्ग है चेक करने के लिए. तो मैं क्या करता हूँ, मेरा आंसर राइट है, यहाँ पर आंसर मेरा 6 और 1 आया, वो राइट है कि नहीं है हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर रख के या इसके अंदर भी रख के. तो मेरा पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13. तो मैं x को कितने से रिप्लेस करूंगा? 6 से. 2 इंटू 6 प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 13. 6 2 12 प्लस 1 13. 13 इज इक्वल्स टू 13. दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है ना? हाँ, मतलब मेरा आंसर राइट है. अगर चाहो तो इसको भी इसमें रख के देख लो. मैंने रखा 6 6 2 12, y की वैल्यू 1 1 3 3, 12 माइनस 3 9 है. आ गया? इधर भी चेक कर सकते हो. रिप्लेस दिस m बाय 5. 5 इंटू 5 25. कळत है ना? पढ़त नहीं मी. ओके. n की वैल्यू कितनी है? 2. 2 इंटू 3 6. तो इन दोनों के बीच में माइनस है. 25 माइनस 6 19. यस. फिर m की वैल्यू कितना है? 5. n की वैल्यू 2. 2 इंटू 6 12. इन दोनों के बीच में माइनस. 5 माइनस 12 माइनस 7. आंसर राइट. मतलब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ मेरा आंसर राइट है. कळत आहे? लिनियर इक्वेशन 2 व्हेरिएबलची पहिली मेथड इक्वेटिंग कोइफिशियंट. ओके. तर आता पुढच्या क्वेश्चनकडे वळूया. आता क्वेश्चन नंबर 2चं 5वं पाहतोय. तुम्हाला बरीचशी कल्पना आली असेल कसं सॉल्व करायचं काय नाही. आता समजा हा क्वेश्चन मला सॉल्व करायचा असेल तर काय करावं विचार करा. आपली आणि तुमची, माझी आणि तुमची काही प्रत्यक्ष भेट नाही. मी ऑनलाईन सांगायलो, तुमच्या डोक्यात कुठपर्यंत मुरते हे मला काही समजत नाही. मी माझं बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर तुम्ही तुमच्या क्रॉस थिंगनं विचार करा. काय म्हटलं मी पहिल्यांदा, कोणाचं तरी कोइफिशियंट सेम आहे का पाहावं. वायचं 2 आहे, वायचं 5 आहे, सेम नाही. एक्सचं 5 आहे, एक्सचं इथं काहीच नाही म्हणजे 1 आहे. तर कोणाचं सेम करू? जे सोपं वाटते ते सेम करा ना. आता याला शॉर्टकटमध्ये घेऊया आपण. तर ह्या इक्वेशनला एक्सच्या ठिकाणी मी इथे 5 घेऊ शकतो. तर मी या इक्वेशनला 5 ने मल्टिप्लाय करेन, कोइफिशियंट सेम होईल, मग पुन्हा दोघांमध्ये सबस्ट्रॅक्शन करेन आणि सिम्प्लिफाय करेन. आर यू गेटिंग?
हे तुम्ही करा. ओके, हे काय करा, हे तुम्ही करा. नाही आलं तर मला कॉमेंटमध्ये सांगा किंवा व्हॉट्सअपमध्ये सरांना त्या ग्रुपवर टाकलं तरी जमेल. ओके, मी क्वेश्चन नंबर 6कडे जातो आहे, 2 मधला 6. तर इथे 1/3x प्लस वाय इज इक्वल्स टू 10/3 आहे, 2x प्लस 1/4 वाय इज इक्वल्स टू 11/4 आहे. रॅशनल फॉर्म आलं तर एक पहिलं काम करूया, या रॅशनल फॉर्मला काढून आपण एक सिम्पल फॉर्ममध्ये घेऊ. तर इथं डिनॉमिनेटरला 3 आहे, इथला डिनॉमिनेटर 3 आहे. तर हा डिनॉमिनेटर मी डायरेक्ट कॅन्सल करू शकतो का? काय वाटतंय, करू? नाही होणार का? कारण की हा 3 डिनॉमिनेटर कॉमन असायला पाहिजे. कॉमन नसल्यामुळं कॅन्सल होत नाही. तर मी काय करणार, याला कॅन्सल करण्यासाठी प्रत्येकाला 3 ने मल्टिप्लाय करणार. 3 इंटू 1/3x, 3 इंटू y, 3 इंटू 10/3. Are you getting this one? Now these three get cancelled, these three get cancelled. Remaining term is 1x plus 3y is equals to 10. I am writing this equation as 1. Here if you are writing 1 or not 1, तुम्ही इथे 1 लिहा किंवा न लिहा काही प्रॉब्लेम नाही. ॲक्च्युली 1 लिहित नसतात, फक्त मी तुम्हाला समजावं म्हणून लिहितो आहे. इथं 1 जशाला आहे तसं आहे म्हणून खाली आलं. इथे कितीनं मल्टिप्लाय करू? डिनोमिनेटर में 4 है. टू कैंसलाइज द 4 आई एम मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4. 4 इंटू 2x, 4 इंटू 1/4y is equals to 4 into 11/4. This 4 get cancelled, this 4 get cancelled. Remaining is 8x. Are you getting? 4 into 2 plus 1y, y is equals to 11. This is my equation 2. Now what to do? क्या करना चाहिए? किसी का कोएफिशिएंट सेम है? नहीं है. y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 1 है. तो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लाते हैं. 3 लाते हैं तो पहले इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10. आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3. सो इट विल बिकम 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33. ओके, अगेन प्लस 3y डायरेक्ट कैंसिल होता है क्या? नहीं, कैंसिल नहीं होता है. मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज. साइन चेंज मतलब क्या है, सब्सट्रैक्शन. ओके, सब्सट्रैक्शन है तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल. x माइनस 24x कितना बचा? एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन. यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों का अपोजिट साइन है, सब्सट्रैक्शन होगा. यहाँ पर इसके साथ 1 है तो 24 में से बन गया 23x, वो भी माइनस, इज इक्वल्स टू 10 माइनस 33, इट इज ऑल्सो माइनस 23. ये और ये दोनों कैंसिल होते हैं तो x इज इक्वल्स टू क्या बचा, 1 बचा, 0 बचा. काय राहिलं, 1 की 0, 1. द व्हॅल्यू ऑफ x इज 1. कळतंय? आता मला व्हॅल्यू कशाची काढायची आहे, y ची. ओके, y ची व्हॅल्यू काढायची आहे तर मी काय करणार, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन. किस में लो, 1 में लो, 2 में लो, इजी ये दिख रहा है ना, इसमें लेता है. इक्वेशन 1, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10. x की वैल्यू है 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10. 3y इज इक्वल्स टू 10. 1 किधर जाएगा, उधर, शिफ्टिंग टू दिस साइड, दैट मीन्स चेंजिंग द साइन, -1. 3y इज इक्वल्स टू 9. y की वैल्यू कितना, 9/3, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3. तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, सॉल्यूशन इज 1,3. अभी आंसर राइट ही गिराओगे, कैसे चेक करें? क्या करना है, x और y की वैल्यू इक्वेशन में रखना है. तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है. 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 1 1, 9 प्लस 1 10 आ गया. 1 है, 3 है, 1 इंटू 8 8, 8 प्लस 3 11. दैट इज राइट. आर यू गेटिंग? समजलं? क्लियर आहे का? ओके. विद्यार्थी मित्रों, आता आपण क्वेश्चन नंबर 2 मधलं 7th बीटकडे पाहूया. आतापर्यंत जे क्वेश्चन पाहिले होते त्याच्यापेक्षा हा थोडा वेगळा आहे. वेगळा म्हणजे कसं बघा, कोएफिशिएंट ऑफ x किती आहे इथे,
99 and the coefficient of y is 99. Coefficient of y is 101, coefficient of x is 101. That means in this question the coefficient of x and y both are same. आता तुम्ही यांचं समजा कोइफिशियंट सेम करायला जातो म्हणलं तर मला 99 ला 101 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. हे लेंदी आहे. तो याला एक शॉर्टकट ट्रिक है और मेथड है. तो हम क्या करते हैं, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. आई एम डूइंग डायरेक्टली द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस बोथ इक्वेशन. मैं इन दोनों इक्वेशन का एडिशन भी कर लूंगा और सब्सट्रैक्शन भी कर लूंगा. देखते हैं. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एड 1 एंड 2 और यहां पर लिख रहा हूं सब्सट्रैक्ट 1 एंड 2. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इक्वेशन है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499. सेकेंड वन है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501. Okay, here also 99x plus 101y is equals to 499. 101x plus 99y is equals to 501. Now, you are doing addition. Addition means no need to change the sign. साइन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट एडिशन करते हैं. तो डायरेक्ट एडिशन क्या होगा, 99 प्लस 101 कितना होगा 200. 200x plus similarly here also 200y is equals to 499 में मैंने 501 ऐड किया तो कितना होगा, ये 1 इसको दे दिया तो 500 और 500 1000. एवरीबॉडी अब देखो इधर 200 है, इधर 200 है, इधर 1000 है. दैट मीन्स वी कैन डिवाइड ईच टर्म बाय 200. अगर मैं सबको 200 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 200 तो क्या होगा, मुझे मिलेगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. दिस इज इक्वेशन 3. क्लियर होता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू. ये एडिशन हो गया. अब मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं. सब्सट्रैक्शन मीन्स चेंज द साइन, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस. 99x माइनस 101x सब्सट्रैक्शन है, एक प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो 101 में से 99 गया 2x. आंसर एज अ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस. यहाँ पर क्या होगा प्लस और यहाँ पर होगा -2. क्लियर है. सबको किससे डिवाइड करेंगे 2. हे एक्झाम मध्ये नाही लिहिले तरी चालते हैं, जेव्हा आन्सर लिहित असताना. हे तुम्हाला समजण्यासाठी मी असं लिहितोय. दॅट इज -x प्लस वाय इज इक्वल्स टू -1. दिस इज इक्वेशन 4. क्लिअर होते. म्हणजे मी काय केलं, हे कॉम्प्लिकेटेड होतं, लेंदी होतं, त्याला मी एक सिम्प्लिफाईड फॉर्ममध्ये बनवलं. आता यांना आपण डायरेक्ट सिम्प्लिफाय करू शकतो. तुम्ही या दोघांचं ॲड करा की सबस्ट्रॅक्ट करा, दोन्हीपैकी काही करा, तुम्हाला आन्सर भेटेल. तर मी काय करणार, ॲड 3 and 4. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, सॉरी -1. ऐड कर रहे हैं तो ऐड में साइन चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज होता है. क्यों ऐड हो रहा है, देखो ये +x -x दोनों डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना. डायरेक्ट अगर कैंसिल होता है तो वो एडिशन है. अगर साइन चेंज करके कैंसलेशन होता है तो सब्सट्रैक्शन. अगर आप साइन चेंज करोगे तो y कैंसिल होगा. ओके. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 5 - 1 4. तो y इज इक्वल्स टू 4/2, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2. क्लियर है. अब y की वैल्यू मिल गई है, मुझे x निकालना है. पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3. थर्ड इक्वेशन ये है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 - 2, x इज इक्वल्स टू 3. सॉल्यूशन आ गया 3,2. एवरीबॉडी समझ में आ रहा है. ओके. स्पेशल टाइप है. कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड की एग्जाम में सिर्फ इतना पूछते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वैल्यू निकालो. होता 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है,
मुलं काय करतात, इथून इथपर्यंत पोहोचतात, एक्स आणि वायची व्हॅल्यू काढतात आणि मग पुन्हा बेरीज करतात. 1 किंवा 2 मार्काच्या क्वेश्चनसाठी एवढं मोठं कशाला देतील. 1 किंवा 2 मार्काचं क्वेश्चन आहे ते एवढी स्टेप खूप झाली. तर केव्हा ॲडिशन विचारलं तर ही वैल्यू एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालो, या सब्सट्रैक्ट बोला तो ये वैल्यू. अगर क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालो बोलो तो हम इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे. साइन चेंज किया तो प्लस एक्स होगा, वाई का माइनस वाई होगा, इज इक्वल टू 1 होगा. एग्जाम में एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालो, या एक्स और वाई की इंडिव्हिज्युअल वैल्यू निकालो, ये ऐसा क्वेश्चन आता है. तो 2 मार्काचा प्रश्न असेल तर आपली इंटेलिजन्सी थोडी बुद्धिमत्ता ठेवा. एवढं मोठं सोडवण्याचं हमाली करू नका. शॉर्टकटमध्ये इथपर्यंत सॉल्व करायचं असते. ओके, हा झाला 7th वन. आता 8th वनला पहा. 8th वनला पाहिल्यानंतर तुम्हाला या 7th वन सारखं दिसते का, हे दोन 49 सेम आहेत, हे 57 सेम आहे. इथे बघा 99 सेम आहे, 101 सेम आहे. इथं काय केलं होतं, एकदा ॲड केलं होतं, एकदा सबस्ट्रॅक्ट केलं होतं. इथे पण मला काय करायचं आहे, एकदा ॲड करायचं आहे आणि एकदा सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे आणि सेम प्रोसिजरनं सिम्प्लिफाय करायचं आहे. ओके, तुम्ही हे काय करणार, हे तुम्हाला मी गिफ्ट देतोय. गिफ्ट घ्या, घरी याला सॉल्व करा. आलं तर वेल अँड गुड, नाही आलं तर कॉमेंट बॉक्समध्ये टाका, सर ये हमको नाही समजा, तर मी तुम्हाला पुन्हा समजून सांगेल. नाही समजलं तरी याला नोट डाऊन करून ठेवा, स्टार मार्क करा. मी ऑफलाईन तुम्हाला भेटणारच आहे, ऑनलाईन कंटिन्यू. काही दिवसांनी समजा जेव्हा ऑफलाईन स्टार्ट होईल तेव्हा मी तुम्हाला याच्याबद्दल डिटेल सांगून टाकेल. ओके, समजतंय.